إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، ما زال فضل الله تبارك وتعالى يحدق بنا من كل جانب. ما أن خرجنا من شهر رمضان إلا وقد دخل علينا شهر شوال، وهذا الموسم كما تعلمون موسم للصيام، أي 6 أيام من شوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الصائمين. وهو افتتاح موسم الحج، وبمجرد ما خرجنا من شهر شوال إلا وقد دخل علينا شهر ذي القعدة، وهو شهر من أشهر الله الحرم، وهو بأكمله موسم وشهر من أشهر الحج، والموسم فيه عظيم. ثم تلاه شهر الله المحرم، وهو شهر ذي الحجة، وهو الحج الذي يرتكز فيه أعمال وأركان الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ونسأل الله تبارك وتعالى لمن لم يسبق له الحج أن ييسر عليه الحج في العام المقبل إن شاء الله. وهذا الشهر كان فيه العشر الأوائل من ذي الحجة، وكان فيه يوم عظيم ألا وهو يوم عرفة، الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن صامه أن يكفر الله تبارك وتعالى عليه، يعني يكفر عنه 2 من الذنوب. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا يا رب العالمين. وها هو شهر الله تبارك وتعالى ذي الحجة قد خرج، إلا وقد دخل علينا شهر الله الحرام المحرم،
وهو شهر عظيم أيها الأحباب. ختم الله تبارك وتعالى السنة الهجرية بأشهر أو بشهرين بالأحرى، بشهرين من أشهر الله الحرم، وافتتحها بشهر هو الآخر محرم، وهو شهر الله الحرام المحرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه السنة الهجرية سنة فتح وتمكين ونصر وعودة وتوبة لنا ولسائر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر شهر الله الحرام المحرم يحمل في طياته من المعاني والذكريات الكثير والكثير، لا سيما اليوم العاشر منه. اليوم العاشر منه الذي يطلق عليه عاشوراء. عاشوراء أيها الأحباب إنه يوم عظيم يربطنا بتاريخ الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وذلك لما وقع فيه من الخير والفضل ومن نعم الله تبارك وتعالى. ما كانت أعمال الأنبياء والمرسلين في هذا اليوم العظيم؟ كانوا عليهم الصلاة والسلام يصومونه. لماذا؟ لأنهم كانوا مدركين لجميع نعم الله تبارك وتعالى عليهم، ولا سيما ما وقع في هذا اليوم العظيم عبر التاريخ، تاريخ الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، وله حرمة قديمة. كانت الأنبياء كما قلنا تعظمون هذا اليوم الكريم، وكان أهل الكتاب يعظمون هذا اليوم الكريم، وكانت في عصر الجاهلية العرب كانت تعظم هذا اليوم الكريم شكرا لنعم الله تبارك وتعالى. فلذلك أيها الأحباب كيف يكون أو كيف ينبغي أن يكون رد فعلنا تجاه وأمام نعم الله تبارك وتعالى؟ أنتم تنظروا إلى هؤلاء المرسلين، كانوا يصومون ويشكرون نعم الله تبارك وتعالى بالعبادة. وكم هي نعم الله علينا؟ نحن نعيش بنعم الله تبارك وتعالى ما علمنا منها وما لم نعلم، والنعم محدقة بنا ومحيطة بنا من كل جانب، شئنا أم أبينا. فالله هو الكريم يتفضل علينا بالنعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما تأتيهم نعمة كيف يواجهون هذه النعمة؟ هل يفرحون ويطيرون ويرقصون ويشطحون؟ كلا، وإنما يقومون بعبادة الله تبارك وتعالى، وإنما يصومون وإنما يقومون كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه الفتح المبين، عندما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعندما أتم عليه النعمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام حتى تتورم وتتفطر قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. وعندما قيل له يا رسول الله اشفق على نفسك،
يغفر لك الله تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ألم يجعلك من خير أنبيائه ورسله؟ ألم يجعلك أول من يدخل الجنة وأول من يبعث وأول شافع مشفع؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان رد فعله وجوابه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجل، ولكن أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كن شاكرا أيها المسلم أيتها المسلمة. وأنتم تعلمون كم هي نعم الله علينا، فلذلك كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعظم هذا اليوم، تعظم هذا اليوم. وما كانت النعمة العظمى الكبيرة في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم عاشوراء. هذا اليوم أيها الأحباب، هذا اليوم الذي تيب على آدم عليه السلام وحواء عليها السلام بعد نزولهما إلى الأرض، تاب الله تبارك وتعالى عليهما. اللهم تب علينا جميعا. وهذا في الحقيقة يوم نصر وتمكين، عندما يتوب الله تبارك وتعالى عليك فقد انتصرت على الشيطان. اللهم انصرنا عليه يا رب العالمين. فقد انتصرت على الشيطان. وفي هذا اليوم المبارك قد نجى الله تبارك وتعالى سيدنا نوحا عليه السلام. نجاه الله تبارك وتعالى من الطوفان. وفي هذا اليوم استوت السفينة على الجود كما قال الله تبارك وتعالى. فكان يوم نصر وفتح وتمكين من الله تبارك وتعالى لعباده الأولياء ولعباده الأصفياء ولعباده الأنبياء. اللهم انصرنا يا رب العالمين. وفي هذا اليوم المبارك كذلك لقد نجى الله تبارك وتعالى سيدنا يونس عليه السلام، وهو كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت. وقد نجى الله تبارك وتعالى نبيه يونس عليه السلام. فكان هذا اليوم يوم مبارك ويوم فتح ويوم نصر ويوم تمكين من الله تبارك وتعالى. وفي هذا اليوم كذلك وكلكم تعلمون هذا أن الله تبارك وتعالى نجى موسى عليه السلام من فرعون وجنوده. وقد نجاه من الغرق وأغرق فرعون وجنوده. ونجى الله موسى عليه السلام. فماذا فعل موسى عليه السلام؟ صام في كل سنة بمثل هذا اليوم، كان يواجه هذا اليوم بالصيام. اللهم لا تحرمنا أجر صيام عاشوراء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Mes chers frères et sœurs en islam, combien sont multiples et variés les bienfaits de Dieu sur nous. Allons-nous nous montrer reconnaissants face à cette pluie, ce torrent de bienfaits de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala? Nous sommes submergés par les bienfaits d'Allah. Rappelez-vous, nous étions au mois du Ramadan avec tout ce qu'il contient. Et immédiatement, quand on est sorti du mois du Ramadan, il y a eu les 6 jours de Shawwal. Et Shawwal est l'ouverture du pèlerinage. Ensuite vient Dhul Qa'dah, qui est
un des mois sacrés de l'islam. Et vous savez quelle est la place des mois sacrés en islam, qui est en même temps un mois du pèlerinage. Ensuite, après ce mois, vient le mois de Dhul Hijjah, le mois où sont concentrés les actes et les rites du pèlerinage, mais aussi avec ces 10 premiers jours qui sont des jours d'une très grande miséricorde et de bienfaits immenses de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et surtout le 9e jour qui est le jour de Arafat, lequel a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet: quiconque jeûnait le jour de Arafat, il a promis de pardonner 2 années de péché. Que Dieu nous pardonne à tous. Et immédiatement après le mois de Dhul Hijjah, le mois suivant, c'est un autre mois sacré qui s'offre à nous, c'est le mois de Muharram. Ce mois est un mois par lequel nous débutons l'année 1440 du calendrier hégirien, de l'hégire de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il renferme en lui des enseignements et des leçons immenses, car il nous rattache à l'histoire. Et en combien l'histoire est importante, mes chers frères et sœurs en islam. Comme le dit l'adage, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à revivre les mêmes erreurs que le passé. Et comme on dit également, lorsque notre passé éclaire plus notre présent et nous projette plus vers l'avenir, eh bien nous sommes condamnés à vivre dans les ténèbres. Si Allah Tabaraka wa Ta'ala renferme des récits historiques, des prophètes, des messagers, des hommes et des femmes pieuses qui ont constitué l'histoire de l'humanité tout entière, ce n'est pas pour se distraire. Ce n'est pas une histoire comme ça qu'on doit lire. Et au contraire, si nous devons nous plonger dans l'histoire, c'est pour mieux vivre notre présent et mieux nous projeter vers l'avenir. Connaître, car l'histoire se répète, mes chers frères et sœurs en islam. Le 10e jour de ce mois qui est Ashura est un jour qui est très fort en enseignement et en leçon, mais très fort également en symbole. Il est une source d'énergie pour toutes les personnes qui seraient prisonniers dans la léthargie. Il est une source d'énergie pour ceux qui sont démotivés. Il est une source d'énergie pour ceux qui sont angoissés. Il est une source d'énergie pour ceux qui sont submergés par les problèmes de cette vie. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous demande de faire une rétrospection et un retour en arrière afin de comprendre comment Dieu se manifeste à l'humanité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a souligné cela en nous exhortant à jeûner ce jour. Et quiconque jeûne ce jour, sera jeudi prochain, ne l'oubliez pas, Inch'Allah Ta'ala, eh bien Dieu il pardonne les péchés d'une année entière, qu'Allah efface toute trace de nos péchés passés et à venir. Amin ya Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne cela en nous demandant de jeûner ce jour. Et c'est également le cas des saints prophètes et messagers de Dieu. En ce jour-là, ils jeûnaient. Ce jour-là, effectivement, une sacralité ancienne. Non seulement les prophètes, alayhimus salatu wassalam, jeûnaient ce jour,
manifester leur reconnaissance à l'égard des bienfaits de Dieu, ce que nous disions tout à l'heure. Mais également les gens du livre, comme on les appelle Ahlul Kitab, jeûner ce jour. Plus encore, les gens de la période pré-islamique, la période dite de l'ignorance, jeûner ce jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il ne soit prophète, jeûner ce jour. Comme quoi ce jour porte en lui des marques et des stigmates d'un passé ancien. Car cet enseignement, Dieu a voulu qu'il perdure dans l'humanité, afin de ne jamais oublier comment Dieu se manifeste à l'humanité. Et comment il se manifeste à l'égard de ses pieux serviteurs, à l'égard de ses fidèles croyants et croyantes qui acceptent de se soumettre et de venir à lui en toute humilité. Allah tabaraka wa ta'ala ne les abandonne jamais. N'oubliez jamais cela, mes chers frères et sœurs en islam. Ce jour, le 10e jour de Al-Muharram, c'est le jour durant lequel Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné à Adam alayhi salam et à son épouse Ève alayhi salam. Lorsqu'ils sont descendus sur terre, effectivement ils étaient envahis par la tristesse et les regrets. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fini par leur pardonner. Et lorsque Dieu te pardonne, mon cher frère et ma chère sœur, lorsque Dieu te pardonne, c'est une victoire qui est acquise contre le shaitan. C'est une victoire. En ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Noé, alayhi salam, paix sur lui, du déluge, de la noyade. Il l'a sauvé, comme vous le savez, en ce jour-là, le vaisseau, le bateau dans lequel il se trouvait, l'arche, s'est stationné sur le mont Joudi, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est en ce jour que Allah a sauvé Noé alayhi salam. Et quel était son réflexe, quel était son comportement face à ce sauvetage divin? Eh bien, c'était de rendre cela par un jeûne. En ce jour, Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé le prophète Jonas, Yunus alayhi salam. Vous savez que Yunus alayhi salam n'avait plus d'espoir en son peuple, car il ne faisait que s'opposer à lui par des critiques et par un refus catégorique de suivre le message divin. Yunus alayhi salam avait perdu presque espoir en eux, il a décidé de partir. Mais l'épreuve divine ne s'est pas fait attendre, puisqu'il a été jeté par-dessus bord et happé par la baleine. Il était dans les ténèbres, multiples, triples, les ténèbres de la nuit, les ténèbres de l'océan et les ténèbres du ventre de la baleine. Et il n'avait qu'un seul refuge, c'était Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ce qui se trouve au plus bas de l'échelle, angoissé, désespéré, exaspéré par ce qui les affecte. Même quand tu penses qu'il n'y a plus aucune issue, rappelle-toi de cette invocation. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a de divinité que toi, Seigneur. Et je figure certes parmi les gens injustes. Et cette phrase-là, c'est la phrase qui a fait descendre le sauvetage divin. Et Yunus alayhi salam a été accosté sur terre, une terre qui était certes déserte, mais Allah tabaraka wa ta'ala fait pousser un arbre dans une île déserte. Un arbre, dit-on la courge, al-yaqtin. C'est un signal d'espoir. C'est un signal d'espoir. C'est que dans un monde que tu penses être désertique ou désert,
penses qu'il n'y a plus d'espoir de vivre, mais Allah te fait montrer que la vie est encore possible. La vie d'abord spirituelle, avant de parler de la vie physique. Un signal très fort qui est donné au prophète Yunus alayhi salam. Qu'a fait Yunus? Comment s'est-il comporté face aux bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala innombrables? Il a jeûné ce jour-là. Et en ce jour-là également, Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moïse et son peuple contre Pharaon et ses troupes. Il les a sauvés de la noyade. Et bien sûr, Pharaon et ses troupes ont fini noyés. C'était un jour de victoire. Le comportement de Moussa alayhi salam, quel était-il? Eh bien, c'était là aussi de jeûner. Et c'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs en train de jeûner. Mais il a dit, mais que représente ce jour pour vous? Il dit, c'est un jour durant lequel Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moïse. Et Moïse a jeûné. Et nous autres, nous jeûnons également. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est de directement d'inciter tous les croyants et les croyantes à jeûner ce jour. Car nous croyons en tous les prophètes. Et nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes et les messagers de Dieu. Nous sommes plus en droit de jeûner. Nous avons plus le devoir que de jeûner ce jour que quiconque. Et il a donc ordonné aux croyants et aux croyantes de jeûner ce jour de Ashura. Ce jour, mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, il symbolise beaucoup de choses. D'abord, il nous rappelle que lorsque nous sommes touchés par les bienfaits, et nous sommes tout le temps touchés par les bienfaits de Dieu, nous devons nous comporter avec gratitude et reconnaissance. Et le meilleur moyen, savez-vous, avec lequel nous pouvons espérer, nous ne pourrons jamais bien évidemment, mais espérer nous montrer reconnaissants vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien c'est de se diriger vers l'adoration de Dieu, autant que faire se peut. Et là, cette adoration à laquelle nous sommes conviés, eh bien c'est le jeûne du jour de Ashura. Le jeûne du jour de Ashura. La première des choses, donc, c'est de se montrer reconnaissant. Et en même temps, ce jour, comme on l'a dit, il symbolise l'espérance, l'espoir. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui es accablé par les épreuves, que tu penses ne jamais pouvoir surmonter. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui souffre de maladie, qui souffre d'endettement, qui souffre de problèmes dans le couple et dans la famille, qui souffre de problèmes avec tes enfants, qui souffre de problèmes avec tes parents, toi qui souffres de problèmes avec ton patron, toi qui souffres de problèmes avec tes voisins, toi qui souffres de toute situation complexe que tu n'imagines même pas pouvoir en sortir, sache que l'issue est proche. Sache que l'issue est proche. Toi qui souffres de critiques à longueur de journée, dans les médias, chez les journalistes, chez certains intellectuels, chez certains hommes et femmes politiques, toi qui souffres de cela et qui es touché, toi qui souffres à chaque fois qu'il y a un attentat, et tu as peur que ce soit un musulman qui ait commis cet attentat, et que tu commences à trembler quand tu allumes ta télé, ou tu écoutes les informations, tu es meurtri parce qu'on salit ta religion, tu es meurtri parce qu'on atteint des vies humaines innocentes. Et la plupart des victimes du terrorisme sont musulmanes. Ne jamais oublier ça. Nous sommes terriblement meurtris, nous sommes terriblement atteints par ce qui affecte l'humanité. Mais sache une chose, qu'Allah ne t'abandonnera jamais. Allah ne t'abandonnera jamais. Tu es malheureux. Tu peux
portes la ilaha illallah dans ton cœur. Tu es un croyant. Tu as le meilleur livre. Tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Penses-tu qu'Allah va te délaisser, t'abandonner? Jamais. Jamais ça ne s'est vu au cours de l'histoire. Il y a certes des épreuves, il y a certes des difficultés, et chaque époque a son lot d'épreuves et de difficultés. Mais simplement, reprenons confiance en Dieu. Et ce jour de Ashura, jeudi prochain, Inch'Allah, est là pour nous le rappeler. Est là pour nous le rappeler. Qu'Allah n'abandonne jamais les pieux serviteurs. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbil alamin. Tout problème a une solution. Et la solution finalement se trouve entre tes mains. Déploie ton énergie pour te tourner entièrement vers Allah. Sois juste. Et c'est peu dire que dire juste. Un musulman, mon frère, et une musulmane, ma sœur. Sois juste un musulman. Comporte-toi avec le comportement digne du musulman. Savez-vous, des fois on va dans des parcs et je l'entends de la bouche des gardiens, vous savez, qui ramassent les poubelles que les gens sont censés jeter dans les vides d'ordures, mais ils les ramassent sur les parcs, sur l'herbe. C'est pas un comportement d'un musulman. Pourquoi aller loin? Pourquoi aller loin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Imatatul adha anit tariqi sadaqa wa min al-iman. Il dit enlever ce qui nuit aux autres est une aumône et fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi. Parfois on a l'impression qu'il faut faire des exploits, qu'il faut être un saint, qu'il faut être un pieux. Mais qu'avons-nous fait? Des choses qui sont somme toute très basiques et accessibles à tous. Et accessibles à tous. Réalisons cet aspect de la beauté de l'islam, de retirer ce qui fait mal, de retirer ce qui nuit, de retirer ce qui est laid. Embellissez la vie par votre comportement. Comportons-nous en de vrais musulmans, dignes de ce nom, avec le comportement de l'islam. Avec le comportement de l'islam, on ne peut plus accepter qu'on vienne prier à la mosquée et qu'on insulte encore des gens. On ne peut plus accepter qu'on vienne à la mosquée et qu'on deal des drogues. On ne peut plus accepter qu'on vienne à la mosquée et qu'on se dise musulman et qu'on se comporte avec violence et qu'on agresse des gens, parfois pour un portable, pour une somme d'argent modique. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qu'y a-t-il de compatible avec les valeurs de l'islam? Ce n'est plus acceptable, mes chers frères et sœurs en islam. Si nous voulons sortir des ténèbres, des complications que nous rencontrons tous les jours, eh bien, il y a un travail à faire. Et chacun peut le faire à son échelle individuelle. Mais nous y arriverons, mes chers frères et sœurs en islam, si nous nous prenons main dans la main et que nous œuvrons ensemble, pour notre communauté, que nous œuvrons ensemble pour l'humanité tout entière. Nous ne devons pas être égoïstes et renfermés sur nous-mêmes dans un communautarisme qui nous aveugle de ce qui se passe autour de nous. Nous devons nous ouvrir, mes chers frères et sœurs en islam. Et Ashura, c'est le jour de l'ouverture. C'est le jour de l'ouverture, c'est le jour qui nous rappelle qu'il faut qu'on reste positif, quelles que soient les situations auxquelles nous faisons face, quels que soient les problèmes qui nous touchent, nous devons toujours garder cela à l'esprit, un esprit positif, toujours renvoyer un message de bonheur, un message d'amour, un message de paix, un message où il y a de l'optimisme vers l'avenir. Et il y en a, mes chers frères et sœurs en islam. Nous observons des résultats, aussi modestes soient-ils, mais il y en a. Ne pensez pas que tout est sombre, que le tableau est dépeint d'une manière qu'on nous ferait peur. Non!
il y a des choses qui font plaisir. Alhamdulillah, cette communauté, comme l'a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-khayru fiyya wa fi ummati ila yawm al-qiyamah. Ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais, le bien est en moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la communauté jusqu'à le jour de la résurrection. C'est un message d'espoir que nous renvoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اجعلنا من خير أتباعه يا رب العالمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, et Allah aime les pieux, qu'Allah concrétise la piété dans nos cœurs. Avant de clôturer, nous adressons nos prières et nos invocations et supplications à notre Créateur, notre Seigneur, afin qu'il délivre toutes les personnes dans la souffrance, quelle que soit cette souffrance, qu'il les délivre de ces souffrances, ya Rabbil Alamin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vienne en aide à nos frères et nos sœurs malades, qu'Allah les guérisse, qu'Allah allège leur souffrance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une meilleure santé qu'ils avaient avant la maladie. Ya Rabbil Alamin, Ya Akram al-Akramin. Allahumma shfi mardana, warham mawtana, wa tawalla amrana, wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha, waj'alna min khizyi ad-dunya wa 'adhabi al-akhirati. Ya Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, tawaffana muslimin, ilhiqna bi'ibadika as-salihin. Allahumma shfi mardana, warham mawtana وعافي مبتلانا. اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس كرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم في كل مكان. اللهم كن لهم في كل مكان برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.